بہت سارے ینگ بوائز اینڈ گرلز ہیں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ایک انفراسٹرکچر انہیں دکھائی دیتا ہے, کافی لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں بھی کرتے. وہ جوائن کیسے کریں, انسپائر کیسے جوائن کریں, آئی لیڈ کا کیسے حصہ بنے, وہ کس طرح, ہاؤ کین دے پارٹیسپیٹ ان اٹ؟ نہیں, سرٹنلی ایوری بڈی کین پارٹیسپیٹ. جہاں تک انسپائر ہے اس کا تو ایڈ آتا ہے اخبار میں, ووکیشنل ٹریننگ ہے, ویری نامنل فی, ٹوٹلی سبسیڈائزڈ ہے, اور وہاں ایکسلنس کے ساتھ باقاعدہ ٹیچرز اور فیکلٹی ایسے ہیں جو سکھا رہے ہیں, اس کا تو ایڈ آتا ہے. آئی لیڈ از اے ویری انوویٹو پروجیکٹ. جس طرح یو کے کی انٹرنیشنل انسپریشن پروگرام ہے, اس کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا گیا ہے کہ وی ہیو چوزن 4 کالجز جن کی اسپورٹس فیسلٹی ہم نے انہانس کی ہے. انہیں اپنے اپنے نیبرہڈ کے 4 سرکاری پیلے اسکولوں کے بچوں کو وہ فیسلٹیز دینی ہے. کوچز اور ٹرینرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, اور اب بڑے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو کریں گے. تو وہ اس طرح کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. جہاں تک پالیٹکس میں آنے کی بات ہے, دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آ سکتے ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, پروفیشنلز کی ہمارے پاس باڈیز ہیں, اے پی ایم ایس او ہے. اگر آپ لیبرر ہیں, اگر آپ ٹریڈ یونین میں ہیں تو لیبر ڈویژن ہے, ویمن ونگ ہے, سارٹ آف ہر جگہ ہے. لیکن سمجھ کر آئیں, آئیڈیالوجی کو سمجھ کر آئیں, موٹیو اور مشن کو سمجھ کر آئیں, تو ہی میرے خیال میں ملک کے لیے بھی اچھا ہے. اور جتنے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, جتنے بہتر لوگ آئیں گے, اتنے خراب لوگوں کی موجودگی پالیٹکس میں کم ہوتی جائے گی. اتنے اچھے اور پڑھے لکھے لوگ لازمی آئیں. مجھ سے بہتر لوگوں کی ضرورت ہے پالیٹکس کو, تاکہ ہم تو قائد الرجال کی پیداوار ہیں. بہترین لوگ آئیں, اس معاشرے کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے, جب تک وہ آگے نہیں آئے گا اس ملک کا اس ملک کی بالکل. ایجوکیشن میرے خیال سے ہمیشہ سے کسی بھی انوائرمنٹ, کسی بھی سوسائٹی کی بیک بون ہوتی ہے. ایک جو میرے خیال سے, آپ دونوں سے میں کہوں گا, جو میرے خیال سے ہمارا جو ایک ڈرا بیک رہا ہے وہ یہ کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولس کا جو ڈفرینس رہا ہے, اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کا فیبرک تھوڑا سا ویک ہوا ہے. کیونکہ اتنا فرق ہے, کیونکہ اسکول 2 بچے جاتے ہیں, دونوں فرق, ایجوکیشن سے ان کی لینگویج میں فرق ہے, اپروچ, سوچ, ہر چیز میں فرق ہے. سر میں ذرا کچھ عید کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی, اپنے کرتا کہاں سے لیا سر, ان کو بتا نام لے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. میں نے نہیں لیا یہ, میں نہیں لیا تھا. میں یہ بڑے مہنگے کرتے یہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں سفید پہنتا ہوں, آپ کی پروڈکشن ٹیم نے کہا نہیں جی سفید آج نہیں پہنیے گا. یہ میری بیگم کہیں سے کچھ لے آئی تھی کپڑا, اور یہ کتنی اچھی نازم آباد پاپوش نگر سے. تو دیکھیں آپ کتنی اچھی ہوتی ہیں, بیگ میں کتنا خیال, دل چاہتا ہے بہت ساری. جب بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں پھر وہ اچھی نہیں ہوتی ہے, ایک آدھی ہوتی ہے تو پھر وہ ٹھیک رہتی ہے. شادی ہو جائے. چلے اس موضوع کو ہم ختم کر دیتے ہیں. میں جسے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں ٹینشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ٹینشن کے حوالے سے گھر جانا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو ایسے گھر جانا ہے. علی بھائی, ایسے بلبلے کے سپر ہٹ ہونے کے بعد کوئی بھی چیز اگر اتنی سکسیسفل ہو جائے تو پریشر تو بہت بلڈ اپ ہو جاتا ہے آپ کے اگلے پروجیکٹ کے لیے. لوگ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار دیکھو جو بلبلے نے کیا تھا نا, اس کا ریکارڈ توڑ دو اس میں. یار یہ تو بالکل ہوتا ہے. ہاں, اور یہ میرے ساتھ وہ شاید کوئی چیز ہٹ نہ ہو تو بھی میرے ساتھ یہ پریشر رہتا ہے. اور لکھتے وقت میں جب ڈیلیور کرتا ہوں اسکرپٹ تو میں کوشش کرتا ہوں پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کا 3-4 دن تک تو فون نہ ریسیو کروں, یا اس کا فون نہ آئے کہ یہ کیا لکھ دیا آپ نے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایسا ہوا نہیں, لیکن وہ پریشر مجھے لگتا ہے وہی آپ سے بہتر کام بھی کرواتا ہے. تو علی بھائی آپ تو شاعری بھی کرتے ہیں نا, تو آج اس بکروں کے حوالے سے کچھ, عید کے حوالے سے کچھ, بکروں کے حوالے سے کوئی, بکروں شیر کی قربانی کے حوالے سے کوئی شیر پایا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شیر کی قربانی جائز. فیصل بھائی جو شاعر ہیں وہ تو ان کی شاعری, فیصل بھائی جو ہے جہاں تک میری معلومات ہے, میں آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں. جی جی بالکل ہمیں معلوم ہے. فیصل بھائی جو ہے بہت اچھے سنگر بھی ہیں. اسکول کے زمانے میں انہوں نے ایک دلی نغموں کا کمپٹیشن تھا جس میں شاید فرسٹ پرائز لیا تھا. واقعی ہاں, اور بڑا اچھا مجھے نغمہ بھی یاد ہے کہ اے پاک وطن, اے پاک وطن. تو اس زمانے میں بڑے حب الوطن ہوتے تھے. اس کے بعد آج آپ تھوڑی حب الوطنی کی یاد دوبارہ کوئی اچھا کوئی, لیکن اس کے بعد میں نے سیاست میں آنے کے بعد جو نظمیں لکھی ہیں ان میں سے ایک نظم کا پہلا مصرع یہی تھا کہ میرے وطن میں تیرے بحر و بر سے پیار کروں, میں تیرے کوہ دمن پر یہ جانثار کروں, کبھی جو آئے خزارت میرے وطن تجھ پر, لہو سے اپنے تجھے مسئلے نو بہار کروں. اس طرح کی چیز تھی کوئی, تو میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے. اور یہ حب الوطنی ہے کہ آپ اپنا پروفیشن چھوڑ کر, آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, جو کہ میری لیڈرشپ نے صاحب بھائی نے سکھایا ہے کہ اپنے ذاتی
मफादात को पीछे रख के आप आएँ और बड़े कॉज के लिए काम करें। लेकिन ये जो मुखबिरी थी गायकी वाली, ये स्कूल के जमाने की थी और स्कूल को जो है बहुत थोड़ी सी याद ताज़ा करें। अभी वो काम के लिए आपने फाखिर को बुलाया था, फाखिर नहीं फैसल भाई कुछ तो याद होगा ना, कोई सुर तो आपको याद होगा ना स्कूल के जमाने का? नहीं, स्कूल के जमाने जितने सुर थे वो पक्के राग में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब तो रियाज होता है। अब तो रियाज होता है। हाँ, लेकिन ये कि नहीं जी, मैं बाथरूम में गाता हूँ। अच्छा एक बात बताए, अब हमें कैमरे लेके माहौल यहाँ बन नहीं सकता, तो इसमें बेहतर यही। लेकिन अली भाई अभी जिस तरह ये भी गाते थे वैसे। अच्छा, ये मैं आपको मुखबिरी दे रहा हूँ, ये अभी भी गाते हैं। चलिए अभी वली मोहम्मद को गाते हैं। हमने तो उनसे पैसे लेके दबा के छोड़ेंगे। हमें भी तो किसी चीज के पैसे मिल रहे हैं ना, इसी काम के मिल रहे हैं। आप प्लीज कर सुनाए आज। नहीं, कोई राग छेड़ दे। ये काम तो मैं पैसे लेकर भी नहीं करता। अच्छा कोई शायर शेर सुना दे, अच्छा सा शेर। मैंने वही कहा, शेर की कुर्बानी जायज नहीं है यहाँ पर, अच्छा जाया हो जाएगा। एक चीज मैं भी कहता, अभी आपने वो भी एक सीरियल की जब हम बात कर रहे होते हैं, जिस तरह एक कॉमेडी एक सुपर हिट हो गई, अगला अब ड्रामा जब आप लिख रहे होते हैं, जो इंटेंस सीरियस ड्रामा है, कुछ इस तरह का एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। मतलब आप एक तरह से सोच रहे होते हैं, उससे ब्रेक अवे करना, फिर कुछ रखना, फिर प्रोड्यूसर्स का प्रेशर कि यार 10 दिन में लिख के दो एपिसोड, उसको कैसे काउंटर करते हैं? मतलब एक मूड से टूट के दूसरे मूड में चले जाना। अच्छा, मुझे लगता है ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये क्रिएटिव आदमी का ही मसला नहीं है, ये किसी प्लम्बर के साथ भी हो जाता है। अच्छा, कि वो काम करते करते कहीं फंस जाता है कि उसे ये नहीं समझ आती मुझे कौन सी लाइन कहाँ से जोड़नी है। तो ये है, इंसान के अंदर है वो सारी चीजें, वो बेचैनियां भी हैं, वो कहीं जाके फंस भी जाता है। तो उसी तरह क्रिएटिव प्रोसेस में भी होता है, और बहुत ज्यादा नहीं होता। आप कहीं देखें, मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोसेस शुरू ही उस दरमियान में होता है। अच्छा, जहां आप फंसते हैं और आप तलाश शुरू करते हैं, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। आपने सोचा, इस मतलब सोचा नहीं आपने कि कुछ ईद के लिए कोई ऐसा प्ले लिखूं? जैसे ईद के लिए मैंने बुलबुले का स्पेशल एपिसोड लिखा है। अच्छा, ठीक, वो बस काफी मुझे लगता है वो काफी लगा। बुलबुले का एक एपिसोड जो मुझे मतलब एक नॉर्मल आपकी एक जो रेगुलर कास्ट है, दैट्स फैंटास्टिक, लेकिन एक शगुफ्ता जाज की एपिसोड थी, वो बहुत बड़ी लाइन बन के आती है। इट वाज हिलेरियस, दैट वाज वेरी गुड, आई रियली लाइक। शगुफ्ता की भी एनर्जी काफी ज्यादा, मतलब इट्स क्वाइट। आप देखते हैं बुलबुले? हाँ जी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और वो जो है वो मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ ताकीद के साथ सबको पूरे खानदान। तो मुझे जब मौका मिलता है टेलीविजन, क्योंकि आप जो खबरें पढ़ते हैं और खबरें सुनाते हैं, हम इन्हें कम देखते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल्स कम देखते हैं, न्यूज चैनल ज्यादा देखते हैं। जब आप हमें देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, तो आप लोग मैं उकता जाता हूँ खबरें देख के। कोई भी आम आदमी 12 घंटे तक ये न्यूज चैनल नहीं देख सकता। तो सेंसेशनलिज्म बहुत आ गया है, फना चीज पे, हर चीज पे ब्रेकिंग। अच्छा, एक सवाल जो मैं आज जो पॉलिटिशियंस फ्रेंड्स हमारे आए हुए थे स्टूडियो में, तो मैं एक सवाल कंटिन्यूटी में पूछे जा रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, पॉलिटिक्स आपको अपनी पर्सनल लाइफ से कितना दूर ले गई है? बहुत हद तक दूर ले गई है। इस बात के शाकी मैं तो देखें, जो भी अगर वक्त मिलता है कोशिश करता हूं कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ वो लम्हे निकालें, लेकिन बच्चियां हैं, वाइफ हैं, तो वो लोग ज्यादा शाकी नजर आते हैं कि उनके जो प्रेशियस मोमेंट्स हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीजों में। माय वाइफ इज वर्किंग, तो वो और बसा औकात तो ये होता है कि 4-4, 5-5 दिन बेगम से और बच्चों से मुलाकात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल भाई। वक्त हमारा जो है इख्तिताम पर पहुंचता है। आपके साथ बहुत मजा आया, आप दोनों के साथ बातें करके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऑडियंस एक चीज मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा, जिस तरह फैसल भाई ने जिक्र किया था कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, अगर आप इंस्पायर इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग का एक छोटा सा एक सेटअप है, उससे आप अगर मुफीद होना चाहते हैं तो आप अखबारों में झांकिए, बहुत सारी आई लीड, एक और है आर्ट्स काउंसिल में एक यूथ के लिए 21 तारीख से यूथ फेस्टिवल हो रहा है, 21 तारीख से यूथ फेस्टिवल हो रहा है, उसकी भी आप उस पर नजर रखिए, किस तरह उसका पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं, अपने जो टैलेंट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रही। टाइम खत्म हो रहा है, खुदाफिज कहते हैं हम अपने नाज़रीन को। आप बहुत ज्यादा खुश रहिए, सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। शायराना बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। बहुत ख्याल रखिएगा, ईद मुबारक आप सबको। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी, हमें इतनी देर बर्दाश्त किया। खासतौर पर असफर को अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा और खाइए पिए और मजा कीजिए। बहुत शुक्रिया भाई, फैसल भाई, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारी ट्रांसमिशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।